نوید صاحب کو لیتے ہیں. ہاں جی نوید صاحب. السلام علیکم. کیا حارث صاحب آپ سر کے؟ بالکل ٹھیک. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک. سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کی میں نے پروگرامز دیکھے ہیں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ جب بھی پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ویسے تو آپ کا کلیم ہے کہ میں انسانیت کو سپورٹ کرتا ہوں، اور نو ڈاؤٹ جو آپ کرسچنز کے بارے میں ویڈیوز دکھاتے ہیں یا جو چیزیں دکھاتے ہیں وہ واقعی ہی قابل ستائش ہے کہ آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، یہ ہونی چاہیے. لیکن میرے کو آپ سے پرابلم یہ ہے کہ آپ بار بار پاکستان کو، پاکستانیوں کو برا کہتے ہیں، جبکہ ایکسٹریمزم جو ہے یا جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں ان کے خلاف بولنا چاہیے. لیکن آپ کا تاثر یہ جاتا ہے لوگوں کو کہ پاکستان ایک بہت برا ملک ہے، پاکستانی بہت برے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پہ جو ملٹری رول ہے وہ ڈیموکریسی سے بہت زیادہ رہا ہے. یہاں پہ ڈیموکریسی جب آتی چلی جائے گی، لوگوں کو شعور آئے گا، تعلیم ملے گی، ایجوکیشن ملے گی، تب میرا خیال میں یہ بات بنے گی. تو میں ابھی یہ بات کروں گا، باقی آپ اس کا جواب دیں تو پھر میں دوسری بات کروں گا. دیکھیں یہ پرسیپشن آئی انڈرسٹینڈ. یہ بھی پہلے جو صاحب آئے تھے انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. اور میں نے دیکھیں میں جب میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو آبویسلی میں ان ایکسٹریمسٹوں کی ہی بات کر رہا ہوتا ہوں. اب انسان ایک جملے میں کتنی دفعہ یہ کہے کہ سارے پاکستانی ایسے نہیں ہیں. یہ ماڈرن پاکستانی جن کو میں کہتا ہوں، یہ میں اکثر یہ ٹرمز بیچ میں چھوڑتا رہتا ہوں کہ ماڈرن پاکستانی کو بڑا دکھ ہوگا یہ سن کے، لیکن وہ کدھر ہیں وغیرہ وغیرہ. سو اور یہ بھی میں کتنی دفعہ 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں بھی پاکستانی ہی ہوں. جو کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری ایز اے پاکستانی میں کرتا ہوں، ورنہ مجھے تو کوئی طرح کوئی شغل نہیں. میں طارق فتح ٹائپ بھی بن کے شغل لگا سکتا ہوں. سو نو آئی انڈرسٹینڈ. لیکن اب دیکھیں ایک پلے لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے گڈ تھنگس اباؤٹ پاکستان. وہ کئی بھکت کہتے ہیں کہ یہ نا تھوڑی سی لولو پوچو کرنے کے لیے، وچ ڈزنٹ میٹر، پیپل کین سے وٹ ایور دے وانٹ. لیکن آج بھی میں نے وہ ایک اچھی خبر بھی شیئر کی. وہ میری نظر سے اچھی خبر کو گزرتی میں اس کو بھی شیئر کرتا ہوں. اس کے مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یار پاکستان میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. آج بھی میں نے یہ بولا کہ اگر کہیں پہ کچھ برا ہو رہا ہے تو کچھ اچھا بھی اسی وقت ہو رہا ہوگا. پاکستان میں بھی کچھ اچھا ہو رہا ہوگا. میں نے کیا بولا تھا آج ارلیئر کہ لوگ سمجھتے ہو جی یہ پاکستان میں کہ فلانی ہندو لڑکی اٹھائی گئی، کرسچن لڑکی اٹھائی گئی تو پاکستان میں سب برا ہی ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں کوئی ماں اپنے بچے کے لیے ساری ساری رات نہیں جاگ رہی ہوتی، یا کوئی باپ اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے نہیں بیچارہ مر رہا ہوتا. میں نے کہا کہ ایسا بھی نہیں، ایسا ہے نا. سو آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو دوسری باتوں کے اوپر بھی بات کرنے کی. اس لیے میں نے کرکٹ کے اوپر بھی بات کرنی شروع اس لیے کی تھی ٹو شو دی ادر سائڈ. لیکن انفارچونیٹلی جو میرا کام ایسا ہے کہ جس کام سے میں انوالو ہوں وہ کام ایسا ہے کہ اس میں مجھے یہ مذہبی میں آپ کے ساتھ کسی دن سیاست پہ بات کرنے لگ گیا نا، یعنی کہ میں صرف سیاست کے اوپر فوکس کرنے لگ جاؤں نا کہ آج اس نے فواد چودھری نے کیا کہا تو آج وہ اس نے کیا کہا اپنا کتنی میرے ذہن سے نام نکل جاتے ہیں. حالانکہ میں یہ سارے دیکھتا ہوں روز صبح اٹھ کے ان کے شوز. آج کل تھوڑے کم کیے میں کیونکہ میں مایوس ہو گیا ہوں خان صاحب سے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں طلال چودھری کے کیا پھڈا ہو گیا فلانا فلانا بھی اس نے یو نو آئی انڈرسٹینڈ. تب آپ مجھے کہو کہ اللہ یہ تو پکا پورا تھڑے پہ بیٹھنے والا لوریا یو نو. لیکن یہ میرا جو کام انفارچونیٹلی ریلیجس ٹاپک پہ بات کرنا اور اس کے بعد جو ہیومن رائٹس کی بات ہے وہ اس سے اب یہ تاثر یہ جاتا ہے. میں اب کیا کروں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ اور بھی چیزیں ہائی لائٹ ہوں. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب عمران خان کی تصویر دکھاتے ہیں یا شیریں مزاری کی تصویر دکھاتے ہیں تو حارث صاحب یہ آسٹریلیا ٹائپ کا ابھی ملک نہیں ہے. ابھی ہم بہت کمزور ہیں، اور یہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں چاہے وہ ہندو لوگوں کے ساتھ ہوں، کرسچنس کے ساتھ ہوں، اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی انٹیریئر میں بہت سے لینڈ لارڈز ہیں، ان کا ہولڈ ہے، وہی ایم این اے ہیں، وہی ایم پی اے ہیں، وہی سینیٹرز ہیں، وہی بیوروکریٹس ہیں. یہ اس سسٹم کا حصہ ہیں. یہ سسٹم کو ٹھیک ہونے میں
डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, जब ये रहेगी तो ये इतने साल का गंद आस्ता आस्ता साफ होगा। मैं आपको सिर्फ जो टोक रहा था वो इसलिए टोक रहा था कि आपकी बातों में अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो और एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, और जो बेचारे एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं वो मायूस हो जाएंगे। तो जब आप बात सही कर रहे हैं कि मैं बार बार ये लफ्ज़ नहीं बोल सकता कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन कम से कम उनको होप देने के लिए भी कुछ थोड़ा आगे फ्यूचर में आप जिक्र करें। ये भी कहें कि हाँ, ईदी भी कोई आदमी था, सैलानी वेलफेयर भी कोई काम कर रहा है, इंडस हॉस्पिटल भी कोई काम कर रहा है, कई मुखैर हजरात भी कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में एक ताकत है। और ठीक है, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ मजहबी तौर के ऊपर, लेकिन मैं आपकी हिमायत में हूँ अगर कोई सोशल कॉज की बात हो रही है। और मैं ये चाहूँगा कि आप आगे फ्यूचर में, मुझे उम्मीद है, मैं उसने ज़न रखता हूँ कि आप जो हैं अगर बेहतरी चाह रहे हैं, इंसानियत की बात चाह रहे हैं, तो फिर अपनी यूथ को कोई होप भी दें। सिर्फ ये नहीं कि आप मज़हब छोड़ दें, अगर वो मज़हब नहीं छोड़ना चाहते तो भी होप दें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि इस तरह है। बाकी जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म की इस पे मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं। इस पे ठीक है, आपने कहा कि ये मुल्क ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो यहाँ पे भी बड़े कमज़ोर हैं वगैरह, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि फिर उनके ऊपर बात ही ना करें। मुझे पता है आपने ये नहीं कहा कि ना बात करें, लेकिन इस दलील का जो आपने जो बात की कि आप इस पे अभी हम बड़े कमज़ोर हैं, ये आई एम सॉरी टू से, ये मुझे बड़ी उलझन होती है ये सुन के कि हम कमज़ोर हैं। हर वक्त हर मुल्क कहीं ना कहीं कमज़ोर था और उनकी अभी भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। और दूसरी बात, जो होप की बात है, देखें, मैं ये ऑनेस्टली समझता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि इवन एथियस्ट बनने के बाद तक भी मैं जीवे उस तरह का नेशनलिस्ट किस्म का पाकिस्तानी था। ये नेशनलिज्म जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम होता है, जो भूत होता है। एक तो आपकी मेरे ख्याल आई थिंक नेशनलिज्म है वेरी चाइल्डिश काइंड ऑफ इमोशन। ट्राइबलिज्म बड़ी बेसिक किस्म की ट्राइबलिज्म है ये जब आप इनको ऑब्जेक्टिवली देखने लगते हैं ना, देन व्हेन यू स्टार्ट वैल्यूइंग ह्यूमन बीइंग्स, देन ये जो नदी नाले झंडा, दे डोंट मीन मच इफ दे डोंट वैल्यू ह्यूमन लाइफ। सो तो जो आप होप की बात करें, मेरे नज़दीक अगर लोगों में इस चीज़ का एहसास हो जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए, यानी अपने सिस्टम की बुराइयों का एहसास हो जाए, वो उसमें रियलिस्ट ना बने कि भाई ये मजबूरी है तो वो मजबूरी है। मैंने आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं, जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी वो मैंने बताया कि खान साहब का इम्प्रिंट क्या था मेरे ऊपर। यानी मैं उनकी तनकीद करता हूँ उनकी, और उनकी फ़ोटो डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहब के साथ हर वीडियो, हर हफ्ते उनकी फ़ोटो उनकी तनकीद में होती है। लेकिन खान साहब का एक इम्प्रिंट मेरे ऊपर रहा था, उसमें मैंने कुछ उनकी तारीफें बताई थी कि उनका इम्प्रिंट क्या था मेरे, और ये भी उन्हीं का इम्प्रिंट है कि खान साहब हमें कहते थे, यानी मेरे जैसे लोगों को खान साहब ने बिगाड़ा कि इंसान को आइडियलिस्ट होना चाहिए। रियलिस्ट जो होता है वो नहीं आगे जाता, आइडियलिस्ट दुनिया में चेंज लाता है। तो आइडियलिस्ट ये नहीं देख रहा होता उस वक्त कि लोग होप आ रही है नहीं आ रही। आई थिंक होप लोगों में खुद आएगी जब वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा। आई एग्री विद यू कि मेरा अगर ये इस्लाम के पॉइंट से ना होता, मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार हारिस, अगर आप वाकई इस्लाम पे ना बात कर रहे होते, आप थोड़े मॉडर्न लिबरल पाकिस्तानी होकर बात कर रहे होते, तो आपकी बातों में बड़ा वजन होना था, बहुत लोगों ने आपको सुनना था। एक हमारा मैं इसको जानता हूँ, वो पीटीआई का ही है, वो मुझे कहता है यार हारिस, अगर वाकई तू ये ना कर रहा होता तो तू अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेता, तेरी शक्ल भी अच्छी है, तो तू बड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तू बड़ा काम बना सकता था। सो लाइक आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन ये चीज़ें वो हैं जो दिल से निकलती हैं। मैंने जिस दिन अपने दिल की आवाज़ सुनना छोड़ दी और मैंने वो करना शुरू कर दिया, यानी रियलिस्ट होके कि व्हाट इज़ पॉसिबल, व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, उसमें मेरी ऑब्वियसली खामियां होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आई एम ड्रिवन बाय माई इंस्टिंक्ट्स, आई एम ड्रिवन बाय माई दिल की आवाज़। जो मेरी दिल की आवाज़ है मुझे कहती है, जब मैं किसी बच्ची को देखता हूँ तो मैं किस मुंह से उस वक्त ये कह साथ साथ उसको बैलेंस इस तरह कर रहा हूँ कि सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं हैं, पाकिस्तान में और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, हमारे पहाड़ आसमान से बातें।
I can't. मुझे और ये क्लिप जो होता है वो टॉपिक पे होता है and these are the things. But I get your point. I value your feedback. मेरा भी हुस्न ज़ारा कि मुझे यकीन है कि आप जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप एक अच्छी पोजीशन से कह रहे हैं, I value it. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.